بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فروخ نے جلدی سے دم کیا ہوا پانی اٹھایا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور زبردستی پانی اس کے منہ میں ڈالا۔ پانی ڈالنے کی دیر ہوئی کہ وہ بے ہوش ہو گیا اور بخار سے اس کا جسم ایسے تپ رہا تھا کہ جیسے آگ ہو۔ میں اسے دیکھ کر روئے جا رہی تھی اور اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ فروخ نے کہا آصف ایک پیر ہے جو ایسے کاموں کا ماہر ہے، ہم کل اس کے پاس جائیں گے، میرے پاس اس کا فون نمبر بھی ہے، میں تقریباً 2-3 بار اس سے ملاقات کر چکا ہوں، مجھے امید ہے کہ اس کے پاس جانے سے اسون ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا فروخ تم اسے کال کرو، ہم ابھی اس کے گھر جائیں گے۔ اس ٹائم رات کے 9 بجنے والے تھے۔ فروخ نے کال کی اور ساری بات اس کو بتائی تو اس نے کہا صبح 8 بجے سے پہلے تم اسے میرے پاس لے آنا اور اس بچے کو 1 منٹ کے لیے بھی اکیلا مت چھوڑنا، میں آپ کا کام ضرور کروں گا۔ اور رات کے 12 بجے کا ٹائم تھا جب کچن کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر آصف کی طرف دیکھا۔ آصف نے کہا یہ تو کچن کے دروازے کی آواز ہے۔ پھر دوبارہ زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ ہم کمرے کے دروازے میں جا کر کھڑے ہو گئے، اتنے میں درخت کے ساتھ مجھے کوئی سایہ سا دکھائی دیا۔ میں نے آصف سے کہا وہ دیکھو درخت کے پاس کیا ہے۔ آصف نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ہمیں بھی اندر چلنے کو کہا اور خود بھی اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ میں بہت خوفزدہ تھی، دل دھڑک رہا تھا۔ ہم بیٹھ گئے تو ہمارے کمرے کے دروازے پر کھٹ کھٹ ہونے لگی، جیسے کہ کوئی آرام آرام سے انگلی سے دستک دے رہا ہو۔ آصف نے کہا تم بیٹھو میں دیکھتا ہوں باہر کون ہے۔ میں نے زور سے آصف کا ہاتھ پکڑ لیا اور رونا شروع کر دیا۔ آصف خدا کے لیے نہ جاؤ، کوئی چیز ہوگی آپ کو مار دے گی۔ میں بلک بلک کر رونے لگی تو آصف بیٹھ گئے۔ چلو اب چپ کرو، میں کہیں نہیں جا رہا۔ اچانک دروازہ ہلنا شروع ہو گیا جیسے کہ زلزلہ آ گیا ہو۔ ہم نے کلمہ پڑھنا شروع کیا کہ اچانک اسوند نے چیخ ماری اور تڑپنا شروع ہو گیا۔ وہ مسلسل چھت کو دیکھ دیکھ کر زور زور سے رو رہا تھا۔ میں نے کہا آصف اس کے دودھ والا فیڈر مجھے اٹھا دو، سامنے 4 پائی پر رکھا ہے، میں اسے دودھ پلا دیتی ہوں۔ آصف نے پورا کمرہ چھان مارا مگر فیڈر نہ ملا۔ آخر تنگ آ کر میں نے گلاس میں دودھ ڈال کر اسے پلانے کی کوشش کی لیکن اس نے دودھ کا ایک قطرہ نہیں پیا۔ میں بار بار اسے اپنے سینے سے لگاتی، اسے چپ کروانے کی کوشش کرتی مگر سب کچھ بیکار۔ وہ چھت کی طرف دیکھتے دیکھتے اچانک میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا جیسے کسی بہت بڑی تکلیف میں مبتلا ہے۔ میری طرف دیکھتے دیکھتے وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ میں نے جھک کر اسے پیار کیا تو کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ میں نے کہا اسون بیٹا بولو نا کیا ہوا ہے ماما کی جان کو۔ اتنے میں اس کی ناک سے خون نکلا اور اس نے زور کی سانس لی، بس وہ اس کی آخری سانس تھی۔ میں نے کہا آصف یہ دیکھو خون اسون کی ناک سے نکلا ہے۔ آصف نے مجھ سے لے کر اسے غور سے دیکھا اور پھر اس کی کھلی ہوئی آنکھیں بند کر دی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اور آصف کے منہ سے جو کچھ نکلا وہ میری برداشت سے باہر تھا۔ اسون فوت ہو گیا، پھر تو مجھے ہوش نہ رہا۔ میری چیخوں کے ساتھ والے ہمسائے بھی دوڑے آئے، فروخ کے گھر والے بھی آگے، سب مجھے چپ کروا رہے تھے، سب مجھے دیکھ دیکھ کر رو رہے تھے مگر میں اپنے بیٹے اسون کو آوازیں دے رہی تھی مگر اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ آج نہ وہ جوس مانگ رہا تھا اور نہ ہی دودھ مانگ رہا تھا، نہ آئس کریم، وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا، گہری نیند سو رہا تھا۔ آصف مجھے گلے لگا کر چپ کروا رہے تھے مگر میں کسی کی نہیں سن رہی تھی۔ میں نے 4 پائی سے اپنے بیٹے کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ میں بار بار اس کے جسم کو چھو کر دیکھتی کہ کیا پتا میرا بیٹا بے ہوش ہوا ہو۔ محلے کی ایک عورت نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹی حوصلہ رکھو، خدا کی چیز تھی، اس نے واپس لے لی، اپنی بیٹی کو دیکھو، وہ تمہیں دیکھ دیکھ کر رو رہی ہے۔ میں نے دیکھا سمن میرے پاس کھڑی رو رہی تھی اور ماما کہہ رہی تھی۔ میں نے اسے گود میں اٹھایا، بس اس کے بعد مجھے اپنا ہوش نہیں رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو اسون کے جانے کی تیاری ہو چکی تھی، اسے غسل دے دیا گیا تھا۔ میرے سسرال والے اور راول پنڈی سے میرے امی ابو سب آگے تھے، بس نہیں رہا تو صرف میرا بیٹا، میرا شہزادہ۔ غسل کے بعد پتا چلا کہ اسون کی گردن پر نشان تھے جیسے کسی نے اس کا گلا دبا دیا ہو
और आंखों के आगे काले स्याह धब्बे नजर आ रहे थे। थोड़ी देर के बाद सब इसे मनोमती तले अकेला छोड़कर वापिस आ गए। मेरी अम्मी, अब्बू और ससुराल वालों ने बहुत इसरार किया कि चलो हमारे साथ, मगर मैं अपने बेटे को छोड़कर नहीं जा सकती थी। 5 दिन के बाद सब वापिस चले गए। आसिफ मेरा बच्चों की तरह ख्याल रखते। आसिफ ने भी मुझे कहा चलो रावलपिंडी चलते हैं, मगर मैंने इनकार कर दिया क्योंकि वहाँ घर के साथ ही मेरे असवन बेटे की कब्र थी। मैं इससे दूर नहीं जाना चाहती थी। मेरे बेटे को फौत हुए अभी 10 दिन हुए थे कि मैं वॉशरूम से बाहर 2 कदम आगे चली कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने डर कर पीछे देखा मगर वहाँ कोई नहीं था। मैं आगे चल पड़ी। अभी मैंने कमरे के दरवाजे में कदम ही रखा था कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मेरे मुंह से खौफनाक चीख निकली और मैं दरवाजे में ही गिरकर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मुझे बहुत तेज बुखार था, लेकिन मेरे सामने एक बुजुर्ग नूरानी चेहरा लिए बैठे थे। इन्होंने पूछा अब तबीयत कैसी है बेटी? मैंने कहा ठीक हूँ बाबा जी। फिर फरूक ने तारुफ करवाया कि ये पीर साहब हैं हुसैन अहमद। फिर मुझे इल्म हो गया कि ये वही पीर हैं जिनको फरूक जानता है। इन्होंने पूरे घर का जायजा लिया और फिर 3 तवीज बनाए, एक मेरे लिए, एक मेरी बेटी सुमन के लिए, एक मेरे शौहर आसफ के लिए। तवीज देते हुए इन्होंने कहा किसी भी हाल में तवीज गले से ना निकालना, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। और मेरी तरफ देखकर बोले तवीज पास रखोगी, इसके बाद तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। वो चले गए। हमने तवीज गले में डाल लिए। ना कोई वाकया हुआ, ना आवाज आई और ना मुझे डर लगा। तकरीबन 1 माह के बाद हमने कुरान पाक का खत्म करवाया। काफी मेहमान थे, हमारे अपने भी आए हुए थे। एक दिन रहकर जब सब वापिस गए तो मैं गेट के बाहर खड़ी इनको जाता देख रही थी। जब वो आंखों से ओझल हुए तो मैं और आसिफ वापिस गेट से अंदर आने ही वाले थे कि सुमन की चीख की आवाज आई। हम परेशान हो गए। सुमन हमारे साथ बाहर खड़ी थी। फिर अंदर कब आई? हम भागकर अंदर आए तो सुमन दरख्त के नीचे बेहोश पड़ी थी। फिर तो मुझे होश ना रहा। मैंने पागलों की तरह रोना शुरू कर दिया। एक बेटा छोड़कर चला गया था और अब बेटी भी हाथों से निकल रही थी। आसफ ने इसे उठाया, अंदर कमरे में ले गए। फिर फरूक को कॉल की तो इसने पीर साहब को बुलाया। आधे घंटे के बाद पीर साहब आ गए। इन्होंने सुमन की हालत देखी तो परेशान हो गए। मैंने इनके आगे हाथ जोड़े, पीर साहब मेरी बेटी को बचा ले, खुदा के लिए मेरी बेटी को बचा ले। मैं रो रो कर इनकी मिन्नत कर रही थी। इन्होंने मुझे हौसला दिया, कुछ नहीं होगा, मैं अब आ गया हूँ, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर इन्होंने सुमन के गले में देखा तो वो तवीज नहीं था, यानी तवीज गायब था। इन्होंने बाहर दरख्त के नीचे 4 पाई पर बैठकर कुछ पढ़ना शुरू किया। आसिफ सुमन को लेकर इनके पास बैठ के 2 घंटे तक वो पढ़ते रहे। अचानक सुमन ने आंखें खोल दी तो पीर साहब ने पूछा क्या चाहती है तू? सुमन ने बोलना शुरू कर दिया। सुमन के अंदर से किसी और औरत की आवाज आ रही थी, मैं सबको मार दूंगी, इनको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पीर साहब ने पूछा क्यों ऐसा कर रही है? इसने कहा इस किचन और इस दरख्त पर हमारा बसेरा है। फिर बोली इसने दरख्त काटा और साथ मेरे बेटे की टांग काट दी। मेरी 2 बेटियां थी और सिर्फ एक ही बेटा था, इसलिए मैंने इनके बेटे को मार दिया। अब बेटी को भी मार दूंगी, फिर इन दोनों को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पीर साहब ने कहा तुम्हारा बेटा किधर था जब इसकी टांग काटी? वो बोली दरख्त के ऊपर बैठा था। तुम्हारे बेटे की कितनी उम्र है? 7 साल है, अब वो चल नहीं सकता। पीर साहब ने कहा तूने बेटे की टांग का बदला इनके बेटे को मारकर लिया है, अब ऐसा कोई काम न करना। क्यों नहीं करूंगी? पीर साहब जो बात करते वो इनकार कर देती। इसकी बातें सुनकर खौफ के मारे मेरा बुरा हाल था। मेरा हल्क खुश्क हो चुका था, मैं मुसलसल कांप रही थी। पीर साहब जब थक गए तो इन्होंने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। फिर जब फूंक मारी तो वो चीखने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पीर साहब ने कहा अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो पीर साहब को खुदा का वास्ता देने लगी, मैं आज के बाद कुछ नहीं करूंगी। पीर साहब ने इसे इसके बच्चों समेत अपने कब्जे में कर लिया तो सुमन को होश आ गया। वो उठी और कहने लगी पापा आइसक्रीम खाऊंगी। मैंने और मेरे शौहर ने इसकी पेशानी चूमी और इसे अपने सीने से लगा लिया।
पीर साहब ने कहा अब तुम आराम से रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मगर मैंने कहा अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। फिर हम वो घर छोड़कर रावलपिंडी आ गए, किराए के मकान में रहे। फिर 1 साल के बाद हमने अपनी जगह ले ली और अपना एक छोटा सा प्यारा सा घर बना लिया। फिर मुझे खुदा ने एक और बेटी अता की जिसका नाम हमने ईमान रखा। पता है मेरी बेटी कैसी है? बिल्कुल मेरे बेटे असवन की तरह, वही खूबसूरत चेहरा, वही आंखें, उसी तरह सेहतमंद। अब भी मुझे अपने शहजादे की याद आती है तो दिल खून के आंसू रोता है। फिर मैं अपनी दोनों बेटियों को सीने से लगा लेती हूँ। और आपको पता है वो प्यारा सा बच्चा किसका था? वो आपकी अपनी बहन शानसा अवान का बेटा था। इसलिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को सलामत रखे। आपसे गुजारिश है कि मेरी सुमन और ईमान के लिए भी दुआ करे, अल्लाह इनको सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।